Hello students, welcome to Shah Academics. இன்னைக்கு நம்ம class 8 ஓட கணித பிரகாஷ் 6th chapter we distribute at things multiply ல page number 154 sums பண்ண போறோம். First sum, compute these products using the suggested identity. So இங்க கொடுத்திருக்க numbers எல்லாம் அவங்க கொடுத்திருக்க identity base பண்ணி solve பண்ண போறோம். First என்ன கொடுத்திருக்காங்க 46 square கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு we use identity a plus b whole square. So 46 நம்ம 40 plus 6 split பண்றோம். அப்போ this is A and this is B. அப்போ 40 plus 6 whole square equal to A square plus B square plus 2 into 40 into 6. இப்போ இது solve பண்ண நமக்கு 40 என்ன வரும் 4 4s are 16 1600 plus 6 6 are 36 plus 40 into 6 240 4 6 are 24 240 240 into 2 480. இப்போ நம்ம இது மூணுமே ஆட் பண்றோம் 1600 480 36 6 11 balance 1 11 balance 1 2 2116 is the answer. So second பாத்தீங்கன்னா 397 into 403. இதுக்கு வந்து we have to use this a plus b into a minus b. So நமக்கு a plus b into a minus b என்ன வரும் a square minus b square. இப்போ நம்ம இதை split பண்றோம் எப்படி பண்றோம்னா 400 minus 3 இதை வந்து 400 plus 3 எடுத்துக்கிறோம். இது வந்து நம்ம a minus b எடுத்துக்கிறோம் and இது வந்து a plus b நம்ம எடுத்துக்கலாம். So இப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம as per this identity என்ன பண்றோம் 400 plus 3 into 400 minus 3 நமக்கு என்ன வரும் a square minus b square. அப்போ this is a square இல்லையா அப்போ 400 square minus 3 square. இப்போ நம்ம இதை சால்வ் பண்றோம் 400 என்ன வரும் 4 into 4 16. So நமக்கு 4 zeros வந்துரும் இங்க 3 into 3 9 9. இப்போ நம்ம இதை மைனஸ் பண்றோம் 16 0 0 0 minus 9 நமக்கு என்ன வரும் 1 here 9 9 9 5 1 1 5 double 9 9 1. So நம்ம இங்க ஆன்சர் எழுதிக்கலாம் 1,59,991. இப்போ third 91 square கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு we have to use this a minus b identity. So a minus b whole square நமக்கு என்ன வரும் a square plus b square minus 2ab. இப்போ நம்ம 91 எடுத்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் அப்படின்னா 100 minus 9 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் and this becomes a and this is b. இப்போ நம்ம as per identity யூஸ் பண்றோம். அப்போ நமக்கு என்ன வரும் 100 minus 9 whole square 100 square plus b square 9 square minus 2 into 100 into 9. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்றோம் 1 into 1 என்ன வரும் 1 தான் வரும் 4 zeros இங்க ஆட் ஆயிடும் 9 9s are 81 minus 9 into 100 900 into 2 18 1800. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இத ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு என்ன வரும் 10081 minus 1800. இங்க நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் 1800 1828 answer 8281. So நம்ம third kan answer 8281. Next fourth 43 into 45 43 into 45. இதுக்கு we have to use again this a plus b into a minus b. நமக்கு என்ன வரும் a plus b into a minus b we get a square minus b square. 43 வந்து 44 minus 1 இதை வந்து 44 plus 1 ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ this is a minus b this is a plus b. ஓகேங்களா இப்போ நம்ம as per identity எழுதிக்கலாம் a plus b என்ன வருது 44 plus 1 into 44 minus 1. இப்போ நமக்கு என்ன வரும் a square minus b square. அப்போ this is a இல்லையா அப்போ 44 square minus b square.
இப்போ solve பண்றோம். 44 into 44. 4 4s are 16, balance 1, 4 4s are 16, 17. இதே நம்பர் அப்படியே வரும். 6 7 1 6 13, balance 1, 8 9 1. 1936 minus 1. நமக்கு answer 1935. Second sum, use either a suitable identity or the distributive property to find each of the following products. இப்போ நம்மளே வந்து you can choose any identity or distributive property use பண்ணி நம்ம இங்க கொடுத்திருக்க sumsலாம் solve பண்ணுவோம். First என்ன கொடுத்திருக்காங்க? p minus 1 into p plus 11. இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு p இங்க மேட்ச் ஆகுது. ஆனா இங்க 1 இருக்கு, இங்க 11 இருக்கு. We cannot use the identity a minus b whole square. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து property யூஸ் பண்ணலாம். distributive property யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம்? மல்டிப்ளை பண்றோம். p minus 1 into p again p minus 1 into 11. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்றோம். p into p, p square minus 1p. இங்கே p into 11, 11p. ஸோ இங்கே சைன் வந்து நமக்கு பிளஸ் போட்டுக்கலாம். 11p. இங்கே 1 into 11, 11 minus 11. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1p இருக்கு, இங்கே 11p இருக்கு. மைனஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு 10p வந்துரும். அப்போ p square plus 10p minus 11. This is the final answer. Next 3a minus 9b into 3a plus 9b. Same number தான் இருக்கு, சைன்ஸ் தான் மாறுது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இத a minus b, இது வந்து a plus b எடுத்துக்கலாம். அப்ப நமக்கு என்ன ஒரு ஆன்சர்? a minus b into a plus b, a square minus b square. இப்போ நமக்கு a square இதுதான் 3a. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 3a square, b வந்து 9 இல்லையா? அப்போ minus 9b square. இப்போ என்ன வரும்? 3 3s are 9. 9a square minus 9 9s are 81. 81b square. இது என்ன நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது. This is the final answer. ஏன்னா வேற வேற டேர்ம்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்க a ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க b ஸ்கொயர் இருக்கு, நம்ம மைனஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ தேர்ட் சம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? minus 2y plus 5 into 3y plus 4. இது வந்து we can use only the distributive property. So வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த மைனஸ் நம்ம இப்போதைக்கு ஸ்கிப் பண்றோம். நம்ம first we take this 2y plus 5. 2y plus y into 3y. So split பண்றோம் இந்த term. அதுக்கப்புறம் 2y plus 5 into 4. இப்போ நம்ம solve பண்ணா 2 into 3 6. 6y square, 5 into 3 15. 15y, 2 into 4 8. 8y, 5 into 4 20. இப்போ நம்ம இது வந்து லைட் டேர்மா இருக்கு. அப்ப நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். 6y square plus 15 plus 8 23. 23y plus 20. இப்போ நம்ம இந்த மைனஸ் விட்டோம் இல்லையா, அது நம்ம இங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க வந்து minus 6y square. இப்போ இது மைனஸ் நம்ம இங்க போட்டா என்ன வரும்? எல்லா சைடும் மாறும். சோ minus 6y square minus into plus minus minus 23y minus into plus minus 20. So this is the final answer. Next 6x plus 5y whole square. 6x plus 5y whole square. இது நம்ம என்ன ஐடென்டி யூஸ் பண்ணலாம்? a plus b whole square யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன வரும்? a square plus b square plus 2ab. This is a and this is b. அப்போ 6x x square plus 5y square plus 2 into 6x into 5y. இப்போ solve பண்ணா நமக்கு 6 6 are 36. 36 x square, 5 5s are 25 y square plus 6 5s are 30. 2 into 30 60. 60 xy. This is the final answer. இப்போ நமக்கு 2x minus 1 by 2 whole square. இதுக்கு we can use a minus b whole square identity யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன வரும்? a square plus b square minus 2ab. இப்போ இது a, இது b நமக்கு. அப்போ என்ன வரும்? 2x square plus 1 by 2 whole square minus 2 into
2x into b. ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு மைனஸ் இங்க இருக்கிறதுனால இங்க மைனஸ் போடக்கூடாது. as per this identity and sign நம்ம இங்க வேல்யூஸ் அதுக்கப்புறம் சைன்ஸ் போடுறோம். அவ்வளவுதான். இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? 2x வந்து 2 2s are 4 x square. இங்க வந்து 1/2 into 1/2. நமக்கு என்ன வரும்? 1 1s are 1, 2 2s are 4. அப்போ இங்க 1/4 வரும். and இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 2s are 4. 4x into 1/2. அப்போ நமக்கு minus 4x by 2 வரும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த 2 1s are 2, 2 2s are 4 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? நம்ம இப்போ ஆர்டரா எழுதிக்கலாம். 4x square minus 2x plus 1/4 is the answer. இப்போ 6th sum. 7p into 3r into p plus 2. இப்போ நம்ம இது 3 டேர்ம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can இப்போ இது பிளஸ்ல இருக்கு and இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? 7p into 3r பண்ணா நமக்கு 7 is 21 p and r சேர்த்துக்கிறோம். pr into p plus 2. இப்போ நம்ம அகைன் என்ன பண்றோம்? இதோட இது மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்போ p plus 2 into 21 pr. இப்போ சால்வ் பண்ணா p into 21 என்ன வரும்? 21 and p into p என்ன வரும்? p square. r வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு. அப்போ r மட்டும் தான் வரும். plus 21 into 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. 42 pr. So இங்க p square r, இங்க pr. இப்போ இதுல நம்ம காமனா ஒரு டேர்ம் எடுக்கலாம். இங்க 21 இருக்கு, இங்க 42 இருக்கு. So 42 and 20 வந்து 7 காமனா இருக்கு. அப்ப நம்ம 7 pr காமனா எடுத்துக்கலாம். pr காமனா எடுத்து 7 3s are 21. இங்க pr இருக்கு, இங்க p square இருக்கு. அப்ப நம்ம வெறும் p மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஒரு r தான் இருக்கு இங்க. And next plus போட்டு 7 6 are 42. இங்க pr வந்து ஒன்னு தான் இருக்கு, இங்க ஒன்னு இருக்கு. அப்போ நம்ம இப்படியே போட்டு எழுதிக்கலாம். So pr 7pr காமனா எடுத்துட்டோம். 3p plus 6 இப்படி எழுதிக்கலாம். So நம்ம ஆன்சர் வந்து இதோட கூட finish பண்ணிக்கலாம். இல்ல காமன் டேர்ம்ஸ் எடுத்து நம்ம இப்படியும் பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு மெத்தடும் கரெக்ட் தான்.